Hello my dear students, welcome back to your English class. In the previous class we discussed about the lesson The Scholar's Mother Tongue. It is a short story that shows how intelligent the Birbal is. He solved problems very cleverly. Today we discussed about the activities there in your textbook. In the lesson The Scholar's Mother Tongue. Question number C3. The paragraph below is the story you have just read. Rearrange the sentences to make it meaningful. Do it in pairs. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. A. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. Next, B. The Pandit could speak many languages fluently. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. C. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king that he had mastery over different languages. D. Everyone in the court failed. The challenge was taken up by Birbal. E. The king questioned how he knew this and Birbal narrated the incident that took place in the Pandit's bedroom. Next, F. Birbal quietly entered into the Pandit's bedroom and tickled his ear with a feather. Pandit, half awake, shouted out words in his mother tongue. Okay, now we rearrange these sentences. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಫಸ್ಟು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು? ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎ ಲರ್ನ್ ಪಂಡಿತ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? The Pandit could speak many languages fluently. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. This is the second one. Okay. Next, third one is ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ಬೀರ್ಬಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನಲ್ವ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ F. Birbal quietly entered into the Pandit's bedroom and tickled his ear with a feather. Pandit, half awake, shouted out words in his mother tongue. This is the fourth one. Okay. Fifth one is Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. It is the fifth one. Okay, next, sixth one is, that is the last one. The king questioned how he knew this and Birbal narrated the incident that took place in the Pandit's bedroom. This is the sixth one. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. V1. Fill in the blanks with the opposites of the underlined words. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
First one, we are in the same class but have dash opinions about the teacher. Which is the underlined word? Same. Same is the underlined word. Which is the opposite of this same ಗೆ opposite ಏನು? ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ different. You have to write in your textbooks. Different is the opposite of same. Second one, my friend failed to solve the riddle but I dash. Underlined word is failed. Failed ge opposite word succeeded. Okay, succeeded. Succeeded is the opposite of failed. Third one, Raghav was quite in a dash class antide, which is the underlined word quite. Quite is the underlined word. So which is the opposite of quite? Quite noisy. Okay, N-O-I-S-Y, noisy. Okay, ಕ್ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮದರ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈಲ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೇಡಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಲೀಪ್? ಅಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಮಲಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇಕ್ ಅಂದರೆ ಎದ್ದಿರೋದು. ಅವೇಕ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, I accepted to help Sonu but he dashed my help. Accepted opposite word is, accepted means ತಗೊಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ accepted. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, Shanta thought that the sum is difficult but after working it out she found it dash. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ V4, relate the words in column A with the words in column B and relate the same to column ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಿಂಗ್. ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಿಂಗಿಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್. ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ 1 2 3. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಕಾಲಮ್ ಬಿನಲ್ಲಿ? ಕೋರ್ಟಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿ, ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್. ಹೌದು ತಾನೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್. ಲಾಯರ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್. ಮದರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.
and house. So like this we relate these words in column A to B to C. Okay, let's move to next activity V5. Here is a word pyramid with only the word it. Use the clues to complete the other it words in the pyramid. ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಕ್ಲೂಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಲೂಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೂ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ. ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, SIT, ಸಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಡಾಗ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಡಾಗ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಚ್ಚಬೋದು, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ IT ಇಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಟ್. ಬೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಚ್ಚೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯೂಸ್ ಎ ಪೆನ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್, WRITE, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಟಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, KITTEN, ಕಿಟೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಮದರ್ ಕುಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದವರು, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ KITCHEN, ಕಿಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, CAPITAL, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಕ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, HOSPITAL, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, now move to let's practice language. G1 means grammar part. Okay, filling the blanks with a, an or the first one has been done for you. A and the ಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, A and the ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ A and are indefinite articles and the is called definite articles. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನ್ ಅಂದಾಗ ಎ ಉಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಅಥವಾ ದಾನ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಯರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ or it expresses consonant sounds. Okay, so before that we write a. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸನ್, ಮೂನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್, ಸೀಸ್, ಓಷನ್ಸ್, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸು, ಸೀಸ್ ನೇಮ್ಸು, ಓಷನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸು, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು G2. Some words are missing in the following story. Complete the story by choosing words from the brackets. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೇ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್? ಒನ್ ಡೇ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ came. Okay, came is the right one. Came to King Akbar's court. He dash many languages. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? He knows many languages. No one dash what his mother tongue was. No one knew. Okay, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Knew his mother tongue was. He challenged everyone to dash his mother tongue. He challenged everyone to find out or finds out. Right one is find out. Okay, find out his mother tongue. Next paragraph, everyone dash but dash to dash is mother tongue andaga everyone ಇಲ್ಲಿ tries or tried ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? tried but fails or failed. Okay, failed is the right one. But failed to find out. Okay, found out, not find out. Find out his mother tongue. Now the task was given to Birbal. That night Birbal dashed to the room of the scholar. The night Birbal dashed, go or went to the room of the scholar. The scholar was fast asleep. Next paragraph, Birbal dash takes or took a small feather. Birbal took a small feather and dash tickles or tickled. Tickled, tickled the scholar's ears. The scholar dash cries or cried in fear, and shouts or shouted. Shouts words in his mother tongue. The next day Birbal dashed to the court and went or gone. The next day Birbal went to the court and dashed that the mother tongue was scholars was Telugu. Okay, says or said. King Akbar dash Birbal how he dash it out. Okay, the King Akbar asked Birbal how he dash find or found. Okay, how he find it out. Birbal said, in times of danger and in difficulty, a person speaks only in his mother tongue. Everyone dash
ವಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಂಡರ್ಸ್. Everyone wonders at the wisdom of Birbal. King Akbar appreciated and dash Birbal. Reward or rewarded? Rewarded. Okay. Rewarded Birbal. Okay. Next, move to, let's write. Okay. Writing skill 1. Punctuate the following sentences. Okay. Punctuate ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ in beginning of a sentence we write capital letter. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮಾನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sentence we write in capital. I is capital. Okay, I can speak many different languages. And also we started in double inverted comma. Reported speech bandaga ನಾವು double inverted comma open ಮಾಡಿ in the end of the sentence we put full stop and double inverted comma close ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ in your homework. Okay, this is also your homework. See you in the next class. Thank you.